ਆ 85 वाले ला दिते जी 85 दे ताकि जेड़े है ना रनाक लेंदे आरम विंगे ना होन चिमटे भी ते 300 290 वाले पा देंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ 265 ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬਲੈਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਲਿਆ ਡੱਡੂ ਦਾ 265 ਦਾ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਨਾਕ ਲੈਂਦੇ 240 ਵਾਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਬਲੈਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰੰਗ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪੇਂਟ ਰੰਗ ਮਰਵਾਈਦਾ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਏਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾ ਜੀ ਇੰਜਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਪਾਏ ਆ, ਹੱਬਾ ਪਾਇਆ, ਟਾਈ ਰਾਡ ਪਾਏ ਆ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਕਸਾ ਕੀਤਾ, ਗੇਅਰ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਿਨੀਅਨ ਤੇ ਰਨਾਕ ਦੇ ਸਟਾਰੀਆਂ ਟਾਪੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਟਿਊਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਆ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਆ, ਡਰਮ ਨਵੇਂ। ਆ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ 8-9 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਨਵੀਂ ਪਾਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਹੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਗੇਅਰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ 3 ਗੇਅਰਾ ਸੀ, ਗੇਅਰ ਹੀ ਪੂਰਾ 4 ਗੇਅਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੇਅਰ ਬਲੈਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੁੰਦਾ 135 4 ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਡਬਲ ਕਲਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके यूट्यूब चैनल च खुश आमदीद। दोस्तों मौजूद हाँ जी नदीम बदरा तो इंजीनियरिंग बड़की रोड लाहौर 135 है जी 76 मॉडल का। ख्याल करे रंग रुंग हो गया हूँ। बाकी नदीम साहब नाल गलबात करते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी साहब की हाल जी, ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह का, तुम सुनाओ? अल्लाह पाक का करम है। तो अल्लाह ख्याल करे रंग हो गया फिर? हाँ जी रंग हो गया जी, चेसी रंग हो गई है। चेसी रंग हो गई है, अंदरों काम सारा निबड़ गया ही। चेसी वगैरह रंग हो गई है सारी, रंग भी हो गई है, लैकर शैकर वज गया है। ये सिर्फ फिर तो ना कंपाउंड वगैरह वजनी है, पालिश वाली गद्दी वजनी है। अं चेसी के भी उत्ते जोड़े थोड़े सीधे हासे है ना उन्होंने भी जरा गद्दी वगैरह मार देने, पेपर मार देने, कंपाउंड मार दे कंपाउंड मार देने होर चमक आ जाए। इन्हों के भी दाके जो रंग का कोई दाना शाना जो होंगे ना वो चुकया जाता, जरा मुलायम हो जाता है। आ खुश्क होएगा तो फिर ऐसे जरा गद्दी मारेंगे, इन्होंने जगह ते गद्दी मारेंगे, आ पायदाना ते जरा चमक आ जाएगी, तो दाना मर जाएगा। रंग जिन्ना मुलायम हो जाएगा ना वो फिर और होंगे कि उस मैल नहीं फसदी, जरा अच्छी लुक आ जाती है। बिल्कुल। आ देखो ना टैबलेट कवर वगैरह सारिया चीज़ा, अगला हिस्सा सारा इनू सारे मुकम्मल पेंट हो गया है, मुकम्मल कर दिता है। हूँ यही बस शो मरगाड़ रह गई है, वो भी इंशाल्लाह आएंगे। तो और देखो ना एर च भी यही सला हिला के पिछों पेंट किया ताकि पिछों भी पेंट होए, नहीं तो पिछों पेंट रह ही जाता। बाकी अल्लाह खैर बाकी गड्डी नू थल्ले लम्मे पै के भी पेंटर सारा पेंट मारदा। थल्लों भी तुसी गड्डी नू देखोगे तुहानू थल्लों भी कितों नहीं लाल नज़र आएगी, बल्कि लम्मे पै के इहनू थल्लों चेक करीदा कि थल्ले भी ना किते रंग रह जाए। नदीम साहब कितने दिन लाते रंग ते? रंग ते लग जाते है तो मेरा ख्याल है कोई 5 दिन लगे आ। 2-3 दिन सफाई ते लगे आ, तो 2 दिन रंग ते लगे, 5 दिन लगे आ। लेकिन ये शो वगैरह ते टाइम लगना है। इधर रिमां ते रिम नवे पाए सी, वो नवा रंग जिहड़ा सी वो ही नहीं सी पसंद आया। तो फिर असीं इन्हां नविआं रिमां नूं भी दोबारा मजाई करके ना ते उन्हां सारिआं नूं रंग कीता, क्योंकि फ्रंट रिम किसे वाइंडर दे हुंदे आ, पिछले रिम किसे वाइंडर दे हुंदे आ, वो कलर नहीं रलदा, थोड़ा जिहा डिफरेंट आ जाता। फिर असीं सारिआं दा इक्को करन वास्ते दोबारा कर दित्ते। मतलब अपनी तो तसल्ली करनी है जी। नवे नूं भी दोबारा रंग कर दिता, नवे रिमां नूं भी दोबारा रंग कर दिता। ये नदीम साहब रिम पुराने खराब हो गए? पुराने अरे बिल्कुल खत्म, अगले पिछले रिम सारे खत्म। ते शो मरगाड़ नहीं आए? शो मरगाड़ शो अरे जिहड़ा है ना नहीं आ मरगाड़ नहीं पाने, इहनूं दूजे मरगाड़ पाने हैं। और मरगाड़ 40 वाले? हैं 40 वाले नहीं 40 वाले नहीं, इहनूं 40 का पुराना मॉडल नहीं होंदा जिहड़ा 79 मॉडल 79 गोल मरगाड़ ही पाने ने ना, ओही मरगाड़ गोल शो ते मरगाड़ भी शो 135 वाली पानी 135 वाली वो भी इंशाल्लाह वो डेंटिंग ते गई हुई आएगी तो होरी फिर ओनू भी पेंट शेंट कर देने।
ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਔਰ ਚ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3-3 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੰਗ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਦੀਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਦਾ ਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ? ਰੰਗ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈਦਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਸੀ ਸ਼ੋ ਮਰਗਾੜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 30,000 ਰੁਪਇਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਗਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟicker ਸਟੁਕਰ ਪਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਰੰਗ ਵੀ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵੀ, ਸਟicker ਵੀ, ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ। ਰੰਗ ਦੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ। ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਚਿੱਟਾ ਗੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸ਼ੀਟ ਲਿਆ ਜ਼ਰਾ। ਐਰਾ ਜੀ ਇੰਜਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਲ ਪਾਏ ਆ, ਹੱਬਾ ਪਾਈਆ, ਟਾਈ ਰਾਡ ਪਾਏ ਆ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਕਸਾ ਕੀਤਾ, ਗੇਅਰ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਿਨੀਅਨ ਤੇ ਔਰ ਨਾਕਲ ਦੇ ਸਟਾਰੀਆਂ, ਟਾਪੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਟਿਊਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆ, ਆ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਆ, ਡਰਮ ਨਵੇਂ, ਆ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ 8-9 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਪਾਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਹੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਗੇਅਰ ਪੂਰਾ ਐਰਾ 3 ਗੇਰਾ ਸੀ, ਗੇਅਰ ਹੀ ਪੂਰਾ 4 ਗੇਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੇਅਰ ਬਲੈਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੁੰਦਾ 135 4 ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਡਬਲ ਕਲਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ, ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰੰਗ। ਵਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪੇਂਟ ਰੰਗ ਮਰਵਾਈਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਏਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੇ ਬਕਸੇ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਆ ਮਜਾਈ ਕੀਤੀ ਬਸ। ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਗੱਦੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਸਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ 3 ਗੇਰਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ 4 ਗੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ 240 ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ 265 ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬਲੈਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਲਿਆ ਡੱਡੂ ਦਾ 265 ਦਾ, 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਨਾਕਲਨ ਦੇ 240 ਵਾਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਬਲੈਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ 265 ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ 265 ਰਿਹਾ, 200 ਗਰਾਰੀਆਂ 240 ਵਾਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਿਆਰ ਸੀ ਡੱਡੂ ਦਾ, ਉਹ ਗਰਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਬਲੈਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਗੇਅਰ ਬਕਸੇ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹ 2 ਗਰਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਬਾਕੀ ਇੰਜਨ ਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਂਕ ਨਵੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੈਂਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ, ਕ੍ਰੈਂਕ ATS ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ATS। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਾਕ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਹੈਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੇਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਲਾਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਹੈਡ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੇਅਰ ਬਾਡੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਲੈਤੀ ਹੈ। ਗੇਅਰ ਬਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਤੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਗੇਅਰ ਬਾਡੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਰਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਰਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਡਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਟਿਊਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਟਿਊਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 40 ਵਾਲੀਆਂ। ਟਿਊਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਕਿੱਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆ ਟਿਊਪਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਟਿਊਬ? ਉਹ ਟਿਊਪਾਂ ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਸਤੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਆ 85 ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸੋ ਸ਼ੋ ਮੜਗਾੜ ਵੀ ਪੈ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 8-9 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। 8-9 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਸ਼ੋ ਮਰਗਾੜ ਪੈਣੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਨਵੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਆਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡੀ ਰੁਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੇਅਰ ਬਕਸੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਪਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਆ ਵੀ ਨਵੀਆਂ, ਆਰਮ ਨਵੇਂ, ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਨਵਾਂ, ਪੀਟੀਓ ਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੀਟੀਓ ਵੀ ਨਵੀਂ। ਆ 85 ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, 85 ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਰਨਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆਰਮ ਵਿੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ 300 290 ਵਾਲੇ ਪਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਤਗੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਈਦੇ ਆ ਨਾ ਚਿਮਟਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਰਮ ਵਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇ, ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਆ ਸ਼ਾਫਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 135। ਬਸ ਆ 265 ਵਾਲੇ ਆਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, 65 ਵਾਲੇ ਆਰਮ ਪਾਤੇ। ਉਹ ਗੇਅਰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੂੰ 65 ਵਾਲਾ 65 ਵਾਲਾ 265 ਵਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜੀ 0321 ਹਾਂ। 9472 206, ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਰਕੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ, ਪਾਕਿस्तान।